السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھوڑو اور حسب معمول میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور وسعت اللہ خان. اور آج ہم بات کریں گے فیک نیوز, پروپیگنڈا, انفارمیشن وار, 5th جنریشن وار فیئر. اس کے بارے میں آپ نے سنا تو بہت ہوگا, لیکن آج اس کی ایک امیزنگ مثال ہمارے سامنے ہے. اینڈ دس از تھینکس ٹو EU ڈس انفارمیشن لیبز. ایک ادارہ ہے, یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے, یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک اینٹائی پروپیگنڈا, اینٹائی فیک نیوز آؤٹ لیٹ ہے جو اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزوں کو منظر عام پر لاتے ہیں. بریفلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے, تو ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک فیک نیوز آؤٹ لیٹس, فیک نیوز ایجنسیز, فیک NGOs اور فیک تھنک ٹینکس کی ہے, جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پرو انڈیا اور اینٹائی پاکستان پروپیگنڈا خاص طور پر یورپ میں سپریڈ کیا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی لوکیشن مارکرز ہیں ان کے آؤٹ لیٹس کی اور ان کی ریچ کی. یہ EU ڈس انفو لیب کی جانب سے ہمیں اویلیبل ہوا ہے. اچھا, اب سٹوری یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اسی سال اکتوبر میں یورپین یونین کی جو آفیشیل آن ریکارڈ ڈس انفارمیشن ٹاسک فورس ہے, جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر یورپین یونین کے بارے میں کوئی غلط خبر آ رہی ہو تو وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اسے ڈی بنک کرتے ہیں. ان کے ریڈار پر ایک ویب سائٹ آتی ہے. ویب سائٹ کا نام ہے یورپین پارلیمنٹ ٹوڈے. اور یہ ویب سائٹ ان کے نظر ریڈار پہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے اس ویب سائٹ کا کہ ہم یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی آفیشیل میگزین ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے پھر وہاں سے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور پتہ لگا کہ ان کی خبریں کہاں سے آتی ہیں. اچھا, اکثر وائس آف امریکہ سے آتی ہیں, رشیا ٹوڈے سے آتی ہیں. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل کہیں سے بھی خبر اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب آپ آرٹیکلز اور اوپینین کالمز اس کے پڑھنے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پاکستان کی مائنورٹیز پر تشدد ہو رہا ہے, پاکستان کی ایتھنک گروپس پر تشدد ہو رہا ہے, پاکستان یہ برا کر رہا ہے, پاکستان وہ برا کر رہا ہے. میجورٹی خبریں یہ تھی. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی میگزین اور اس طرح کا فوکس کیوں؟ تو وہاں پر ان کی الارم بیلز آن ہو جاتی ہیں. یہاں سے کام پک اپ کر دیتے ہیں EU ڈس انفو لیب, جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے, جو ایک انڈیپینڈنٹ NGO ہے. وہ پتہ لگاتے ہیں کہ EP ٹوڈے, یورپین پارلیمنٹ ٹوڈے, جس میگزین کا بھی میں ذکر کر رہا تھا, اس کے مینیجرز تقریباً تمام انڈین سٹیک ہولڈرز ہیں یا انڈیا کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور ان کی پھر لنکس بنتی ہیں انہی تھنک ٹینکس کے ساتھ, انہی NGOs کے ساتھ اور انہی کمپنیز کے ساتھ. اور ان کمپنیز اور NGOs اور تھنک ٹینکس کی لنک کس کے ساتھ بنتی ہیں؟ سری واستوا گروپ, نئی دلی کا ہے. اچھا, سری واستوا گروپ وسعت کیا ہے؟ کیونکہ حال میں ہی اس کا ذکر ہوا تھا. سری واستو گروپ جو ہے نئی دلی میں ہے, اور جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں جتنے بھی IP ایڈریسز ہیں تھنک ٹینکس کے اور ایون نیوز ایجنسی کے اور NGOs کے, وہ سارے کے سارے نئی دلی میں آ کے جو مین مدر سرور ہے وہ دلی میں ہے. اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز, اس کا آپ نے نام سنا ہوگا. پچھلے مہینے جب 27 یورپی پارلیمان کے جو رائٹ ونگ اراکین ہیں ان کو ان کی میزبانی اس نے کی, اس انسٹیٹیوٹ نے, کہ جس کا ویب کے علاوہ کہیں کوئی وجود نہیں ہے. اور نہ صرف وزیر اعظم مودی سے ملاقات کروائی گئی بلکہ کشمیر کا ایک تفصیلی دورہ کروایا گیا, جہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کتنے خوش ہیں اور کتنا سکون. بالکل, یہ وہ گروپ ہے. اور اچھا, IINS کی اگر بظاہر اس کا جو بھارتی حکومت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا ایویڈنس کی. اچھا, ٹوٹل جو نیٹ ورک ہے 265 فیک نیوز آؤٹ لیٹس ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو میپ آپ نے دیکھا 65 ملکوں سے چلائے جا رہے ہیں. ہاں بالکل, مطلب ڈان سے تو 10 ہاتھ آگے ہو گئے, اس کے پیچھے تو صرف 11 ملکوں کی پولیس, کتنی 11 ملکوں کی پولیس تھی. اچھا, اب یہ تو ہو گئی EP ٹوڈے کی بات. میں اب آنا چاہ رہا ہوں
टाइम्स ऑफ जिनीवा। हो सकता है आपने ये लिंक कहीं देखा हुआ हो, ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और इन लोगों ने तो अभी ये EU डिसइंफो लैब ने तो अभी ये खबर दी है, इसको एक सेकंड पॉज करें। 10 माह कबल reddit.com पर जो पाकिस्तान का जो थ्रेड होता है वहां पर किसी ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन की थी। और बड़ी मजेदार बात है कि टाइम्स ऑफ जिनीवा जो है उनका एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलती है। हालांकि जिनीवा में फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्विस, ये जो जबानें वहां पर एक्चुअली बोली जाती हैं वो नहीं बोलती, वो सिर्फ इंग्लिश बोलती है। अच्छा, वेबसाइट को अगर आप देखें तो उसमें जनरल न्यूज आती है, लेकिन जितनी भी जनरल न्यूज है कि भाई कॉन्गो में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, वो मुख्तलिफ वेबसाइट से कॉपी पेस्टेड होती है। ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ वो है जब वो रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के बारे में और खास तौर पर बलोचिस्तान के बारे में। उनकी जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं जो पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बारे में नहीं, और रिपोर्टिंग उनकी जाहिर है कि हमेशा 100% नेगेटिव ही होती है, जेनोसाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी जितने भी इनके यूट्यूब वीडियोस हैं वो सिर्फ इमेजेस और एक टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम होता है कि आप लिखें और कंप्यूटर खुद उसको वॉइस जनरेट करता है। जितनी भी पाकिस्तान के बारे में खबरें हैं इनकी वो सब नेगेटिव हैं, और जितनी भी इंडिया के बारे में खबरें हैं वो जाहिर है सब पॉजिटिव। जाली पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस भी क्रिएट की, वो उस पे मैं आने वाला हूँ, उस पे मैं आने वाला हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे वन बाय वन इस पे जाना होगा। टाइम्स ऑफ जिनीवा का दावा है कि 1997 में वो फॉर्म हुए थे, लेकिन अगर आप उनको सर्च करें तो उनकी कोई आपको वेब प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ना ही आपको इनकी कोई हिस्ट्री मिलेगी। इनका जो वेबसाइट है वो यूएस में होस्टेड है और बहुत स्लो भी है, और सिर्फ 2017 में रजिस्टर हुई है। हालांकि इनका दावा है कि ये 1997 से ऑपरेट हो रही है, फिर भी हो सकता है। रिपोर्टर जो इनकी हैं सारा विलियम, आप उसको गूगल करें, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, जो फ्रैंकली स्पीकिंग नामुमकिन है, खास तौर पर एक रिपोर्टर के लिए। मतलब नो ट्विटर, नो फेसबुक, नो लिंक्डइन, नो वेबसाइट्स। एक्सेंट भी उनका इंग्लिश या अमेरिकन नहीं है, तो ये वो अब्दुल कदूस टाइप, अब्दुल गफार टाइप रैंडम नेम जनरेटर सारा विलियम्स किसी रोबोट का नाम, ये भी हो सकता है। फिर उनके आते हैं सेल्स डायरेक्टर जेम्स पैट, अगेन गूगल करें कुछ नहीं मिलने वाला, ही डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इनके रिपोर्टर्स कहीं आपको नजर आते हैं तो वो सिर्फ आपने देखा होगा कि कभी जिनीवा के बाद 10 लोग एक प्लकार्ड लेके खड़े होते हैं ना, स्टॉप दिस जेनोसाइड इन पाकिस्तान, स्टॉप दिस जेनोसाइड इन पाकिस्तान। उनके रिपोर्टर्स अगर कोई इवेंट कवर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के करते हैं। ना आपको पहले उस रिपोर्टर का जिक्र कहीं मिलेगा, ना उसके बाद उसको मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं हार्ड एविडेंस की जानिब कि हमने कह तो दिया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन अलाइंड स्टडीज के साथ लिंक्ड है, श्रीवास्तव ग्रुप के साथ लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। हम अगर जाएं बैक टू टाइम्स ऑफ जिनीवा, तो टाइम्स ऑफ जिनीवा की अगर आप ये वीडियो पेज देखें जो अभी आपने खोला हुआ था, अगर आप वापस जाएं तो किस तरह की चीजें हैं। फोटो एग्जिबिशन डिस्प्लेइंग गिलगित बल्तिस्तान सफरिंग, स्लो जेनोसाइड टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान, इस तरह की खबरें, ठीक है। अगेन ये तो मैंने आपको अभी बात बता दी। अच्छा, अब आपने बात की सर्वर्स की कि सर्वर्स कैसे लिंक करते हैं। अब इसको कहते हैं ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन जो EU डिसइंफो लैब ने की है। जिस सर्वर पर टाइम्स ऑफ जिनीवा होस्टेड हैं, उस सर्वर पर कुछ फेक अलेजेडली पाकिस्तानी NGOs भी होस्टेड हैं, जैसे पाकिस्तानी women.org, ठीक है। ये भी आपको उसी सर्वर से मिलेगा। फिर आप जाएं तो आपको 1+1 मीडिया नाम की भी चीज है, वो भी आपको उसी सर्वर एक पर। और है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज। जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानी women.org पर अगर आप जाएं तो उसमें लिंक्ड है ट्विटर अकाउंट ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, जिनका भी यही काम है कि वो रिपोर्ट्स और वीडियोस रिलीज कर रहे होते हैं। वो फिर टाइम्स ऑफ जिनीवा चलाता है लेजिटिमेसी के लिए, और ये जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी माइनॉरिटीज हैं वो फिर बाकायदगी से टाइम्स ऑफ जिनीवा और यूरोपियन पार्लियामेंट टुडे की खबरों को रीट्वीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी सर्कल बनी हुई है एक दूसरे को लेजिटिमाइज करने की। अच्छा, EOPM कहां पर रजिस्टर्ड है? ब्रसल्स में, और उनका जो एड्रेस है वो वही एड्रेस है जो यूरोपियन
पार्लियामेंट टुडे का एड्रेस है। मैं IP की बात कर रहा हूं, एक्चुअल फिजिकल श्रीवास्तव ग्रुप एंड IIRC जो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटर रिलीजियस कोऑपरेशन। और जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि ये जो सारे के सारे हैं ये एक दूसरे का कंटेंट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी ब्रेक लेके मैं बताऊं कि मकसद क्या है इसका, ठीक है। अब आप यहाँ पर, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि 19-20 की गलती हो जाए यहाँ पर, पाकिस्तान में अगर आप गूगल करके बैठें किसी चीज़ को या सर्च करके, पहले आपको लोकल साइट्स नजर आएंगी, राइट, ठीक है। आपको कोई अफ्रीका की साइट नहीं नजर आएगी, वो नीचे आएगी। यूरोप में अगर आप बैठ के गूगल करें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो पहली हिट्स आपको क्या आएंगी जो लोकली जनरेटेड हैं। उसमें आएगा आपका टाइम्स ऑफ ब्रसल, उसमें आएगा आपका EP टुडे, उसमें आएगा आपका टाइम्स ऑफ जिनीवा, फिर ये थिंक टैंक्स आएंगे, ठीक है। तो जो अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखें तो आप कहेंगे कि यार देखो ये खबर 5 जगहों पे अगर आ रही है, यकीनन ये सच होगी। अच्छा, ये खुद तो नहीं कह रहे यार, ये NGO वाले कह रहे हैं, ये तो थिंक टैंक वाले कह रहे हैं, क्योंकि कौन जाके इतनी डीप देखेगा। सो इसी तरह आप लोगों का माइंड डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जो यूरोप में फार राइट इस्तेमाल करती है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ नेटवर्क। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी अपनी न्यूज़ एजेंसी है। सर अभी उस पे मैं आने वाला हूँ। अच्छा, अब बेस्ट पार्ट ये है, और फ्रैंकली स्पीकिंग इससे मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ हूँ कि एक तो है कि आपने फेक न्यूज़ आउटलेट्स बना लिए, जैसे आपने ब्रसल्स टुडे, जिनीवा टुडे, हाँ, लेकिन लेजिटिमिटी के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि पुरानी न्यूज़ आउटलेट्स जो एक ज़माने में लेजिटिमेट न्यूज़ आउटलेट्स होती थी, जो अब नहीं ऑपरेट करती, उनको खरीद के उनके अम्ब्रेला से भी काम हो रहा है। एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एक भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क की, और आपको अपनी तरफ से फेक न्यूज़ मीडिया आउटलेट बनाने की क्या ज़रूरत है जब आप एक एग्जिस्टिंग आउटलेट को खरीद सकते हैं। तो इसमें ये भी गेम हुई है, जैसे कि न्यूयॉर्क जर्नल अमेरिकन, ये वाकई ही एक अखबार थी, इसकी फ्रंट पेज आपके सामने है। 1966 में ये क्लोज हो गई थी। इसकी डोमेन खरीद ली सस्ते में, और फिर इसको अब प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, MSNBC नाम तो सुना होगा आपने, बिल्कुल लेजिटिमेट न्यूज आउटलेट, इसकी कोई और ब्रांच नहीं है, लेकिन तो इन लोगों ने क्या किया है कि MSNBC.UK बना दिया है। अच्छा, अगर आप नहीं जानते और आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप कहेंगे MSNBC बोल रहा है यार, क्या मसला है? मसला है। फिर आ गए टाइम्स ऑफ लॉस एंजलिस, आपने LA टाइम्स का तो सुना होगा ना, ये है times_LA। तो अगेन, अगर आप नहीं जानते, आपका ख्याल है आप लॉस एंजलिस टाइम्स पढ़ रहे हैं, आप लॉस एंजलिस टाइम्स नहीं पढ़ रहे, आप शायद RSS का कोई अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, सारी सोर्सेज इनकी एक ही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लेजिटिमेट न्यूज सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं, जैसे PNA फिलीपींस की, BSS बांग्लादेश की, VOA भी यूज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो पाकिस्तान की मोरलेस खिलाफ जाती है। अच्छा, ये होता है थोड़ा सा रियलिज्म का टच देने के लिए ना यार, कि नहीं ऐसा तो नहीं है ना यार, हम हर दुनिया की खबर देखते हैं ऐसा, लेकिन मसला यही है। अच्छा, इसके अंदर आपको फिर कोई अजीब और गरीब सियासतदान मिल जाएंगे जिसका नाम आपने कभी पहले नहीं सुना हुआ, जैसे हेनरी मलूस ना। अच्छा, और ये जो खबर छपी है, ये खबर छपी है कहाँ वसत? टाइम्स ऑफ नॉर्थ कोरिया वेबसाइट पर। यार अब मतलब देखो, अब ये होती है डेढ़ होशियारी ना। अब टाइम्स ऑफ ब्रसल में मानने के लिए तैयार हूं, टाइम्स ऑफ जिनीवा, लिस्बन, व्हाटएवर, टाइम्स ऑफ नॉर्थ कोरिया थोड़ा ज्यादा हो गया। और हेनरी मलूस साहब जो यहाँ पर काले चश्मे पहन के आपके सामने हैं, ये इनका क्या कहना है कि सर गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह जानता है कौन, पता नहीं कौन है ये, पता नहीं कौन है, इसको मैंने इंडिविजुअली चेक नहीं किया, लेकिन ये भी उन्हीं थिंक टैंक्स और उन्हीं NGOs के साथ, और साथ ही आपने देखा 4news.com, 4news.com। अब अच्छा सॉरी, 4news पे मैं अभी आने वाला हूँ, उससे पहले अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की अखबारें खरीदी हैं सर, पाकिस्तानी अखबारें भी खरीदी हैं, और इसका ये मतलब नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें खरीदा है, ओके, जस्ट इन केस के कोई अब वो मतलब बातें निकाल ले। बहरहाल, सोशलिस्ट वीकली उर्दू जबान की एक अखबार होती थी, 1947 में लॉन्च होती थी, पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी की ये थी।
पहले सिंधी सोशलिस्ट वीकली होती थी वगैरह, 19 फिर बंद हो गई एट सम स्टेज, पता नहीं मतलब 1950s 70s में ये दोबारा जिंदा होती है बिल्कुल, मतलब ड्रैक्यूला की तरह 2015 में जब इनकी वेबसाइट ट्विटर अकाउंट दोबारा बहाल होता है, 2018 में इनकी वेबसाइट और डोमेन आती है, और सारी जो इनकी जो हैशटैग्स हैं और सारी जो ये लाइक और रीट्वीट्स कर रही हैं क्या है, स्टॉप पश्तून जेनोसाइड, पाकिस्तान स्टॉप जेनोसाइड, स्टॉप बलोच जेनोसाइड, पाकिस्तान क्रिमिनल, ये चल रही होती है। इनकी अगर आप आईपी एड्रेस को ट्रेस करें तो कौन आता है, 3 मीडिया ग्रुप, 4 न्यूज़ नहीं 3 मीडिया ग्रुप, जहां पर सारी 4 मीडिया ग्रुप वगैरह 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 सब इनके दायरे में आती हैं। अच्छा हाँ, इसके साथ खालसा अखबार लाहौर ये भी चलती थी एक ज़माने में, ये भी बंद हो गई है, इसको भी खरीदा गया है। और द बेस्ट पार्ट है कि अगर आप ये इसकी वेबसाइट पर जाएं, आई थिंक सोशलिस्ट वीकली की अगर आप वेबसाइट पर जाएं, आपको एड्रेस क्या मिलेगा, बैरिया कॉम्प्लेक्स, नेवल ऑफिसर्स कॉलोनी, कराची, पाकिस्तान का। ठीक है, अब या तो प्रिसाइज एड्रेस लिस्टेड एज कराची फाइनेंशियल सेंटर, पता नहीं क्या है। अपेरेंटली अगर आप इस वेबसाइट पर जाएं कराची फाइनेंशियल सेंटर पर, वहां पर आप वर्चुअल ऑफिसेज किराए पर ले सकते हैं 8,000 से लेकर 15,000 रुपए महीने का। तो आपका एड्रेस जेन्युइन है बॉस। हाँ, कोई देखेगा और कोई चेक करेगा सरसरी तौर पर तो कहेगा हाँ बिल्कुल। वो जो मैं कह रहा था कि 4 न्यूज़ एजेंसी, मैं वहां आ रहा हूँ, जो उस पे भी आई है। हाँ, वहां ही आ गया हूँ सर, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम आते हैं कि फेक न्यूज आउटलेट्स की क्या जरूरत है। आप पूरी फेक न्यूज एजेंसी से हमारी मुराद है एपी हो गया, रॉयटर्स हो गया, एएफपी हो गया, पाकिस्तान का क्या है, एपीपी है, एपीपी, ठीक है। यहाँ पर 4 न्यूज एजेंसी पर हम आ जाते हैं, और इनका भी जो प्रेस होल्डिंग्स है और जो ये कवरेज करते हैं और इवेंट्स जिनीवा करते हैं, वो सारी की सारी अगेन वही है कि जी पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड यू नो ये बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन इस न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि इसके नुमाइंदे 100 से ज़्यादा मुल्कों में। जी यकीनन, मतलब अगर आप रॉ के नेटवर्क को देखें तो 100 से ज़्यादा मुल्कों में तो होंगे ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ फिर इनके साथ एक और एनजीओ लिंक आता है, इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी, जो कनाडा में है और जिनकी भी पोजीशंस एग्जैक्टली इनके साथ मिलती हैं। बाकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स हैं, और अच्छा, इनके जो डायरेक्टर हैं, सॉरी जो अपेरेंटली फॉर्मर कैनेडियन एमपी हैं, अगर वो इंटरव्यूज देती हैं किसी को तो किसको देती हैं, 4 न्यूज एजेंसी को, टाइम्स ऑफ जिनीवा को, सिर्फ और फिर इसके साथ लिंक होता है साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम, उनकी भी यही गेम है। ज़ाहिर 265 आउटलेट्स हैं तो कहाँ कितने नाम लोगे। लेकिन एक चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है नई दिल्ली से श्रीवास्तव ग्रुप के थ्रू मुख्तलिफ नामों से। अच्छा, इससे पता है नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान पे इनका इस पूरे प्रोजेक्ट का फोकस है पाकिस्तान जी। अच्छा, पाकिस्तान में जाहिर है कि कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, मूवमेंट्स हैं, एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान में एक बेचैनी है, वहाँ तहरीकें चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा वालों को शिकायत है, सिंध वालों को शिकायत है। इस तरह के नेटवर्क की वजह से उनकी जो लेजिटिमेट जो जज्बात हैं वो मशकूक कर दिए जाते हैं। अच्छा, फ़ायदा किसका हो रहा है? दूसरे मुल्क का। अच्छा, इससे होता यह है कि हमारे यहाँ जो कुव्वतें इन जेन्युइन तहरीकों की, लेजिटिमेट तहरीकों की अंदरूनी तौर पे मुखालिफ हैं और उन्हें कुचलना चाहती हैं, ये बहाना मिल जाता तो है। उनको ये वेपन रेडीमेड मिल जाता है कि ये देखें ये इंडिया से है। अच्छा, जो उसके हम तरदीद नहीं कर सकते, जो आपने जिस तरह की गुफ्तगू की है, तो इन पे डबल एज सोर्ड पड़ती है, एक ही आड़ में सब आ जाते हैं। जो लेजिटिमेट जो मूवमेंट्स हैं उन पे डबल एज सोर्ड पड़ती है, बाहर से भी और अंदर से भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ भी फेक न्यूज़ का सिस्टम यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ ट्रोल ब्रिगेड्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ निजी लोग कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, फेक आईडी सब हैं, इंटरनली फोकस्ड हैं। अच्छा, और उनको बाहर जब शिकायत होती है तो वो कैंसिल भी हो जाते हैं, फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे अकाउंट्स कैंसिल होते हैं। लेकिन इस तरह का जो प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली जो पे करता है वो जेन्युइन वर्कर करता है जो वाकई अपने हुकूक के लिए और अपने इलाके के हुकूक की जद्दोजहद कर रहा है। अच्छा, ये भी इज आई थिंक पार्ट ऑफ द प्लान। क्यों?
اب میں تھوڑا سا ایک کنسپریسی تھیوری میں جا رہا ہوں, لیکن اتنی بڑی کنسپریسی آپ کے سامنے تو کوئی کنسپریسی تھیوری میں جانے کی غلطی بھی نہیں ہے کہ یہ ہوا, ٹھیک ہے, یہ پورا پروپیگنڈا آؤٹ لیٹ ہے, آپ کے لیجیٹمیٹ کاز کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایکسپلوئٹیشن کا حصہ ہیں, رائٹ. ہوتا کیا ہے کہ پھر جب آپ کی اسٹیٹ دیکھتی ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ سب اور یہ غدار ہیں, غدار ہے. اچھا, پھر جب آپ ان کے ساتھ جو غدار نہیں ہے, غداروں والا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ واقعی بن جاتے ہیں, آپ ان کو push them to the brink. تو ان کا مقصد دونوں طرفوں سے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اٹس اے ون ون سچویشن, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے اسٹیٹ کا اوور ریئیکشن کرا دیا, that is also a victory. That is also a victory. میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں کم از کم ون ون سچویشن نہیں ہوئی, کیونکہ جس طرح سے ڈیبنک ہوا ہے, اور خاص طور پہ کشمیر سے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, کیونکہ انڈین جو مین اسٹریم میڈیا ہے, خصوصاً ٹی وی چینلز, انہوں نے بھی ان کی چیزیں, یہ جو ویڈیوز وغیرہ اٹھا کے کہ پاکستانی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, جبکہ وہ منڈی بہاؤدین میں بجلی کے احتجاج کی وہ ویڈیو تھی, تو وہ چیزیں ڈیبنک ہونی شروع ہوئی ہیں. اچھا, اب دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ بھائی شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا, ہاں, یہ بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, یہ بھی فورن ایجنڈا پر ہے, یہ بھی غدار ہے, ہاں. لیکن جب واقعی شیر آتا ہے نا, پھر کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پر انفارچونیٹلی ففتھ جنریشنل وارفیئر کا جو ٹرم ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا ہے اگینسٹ یور اون سیلف. ہاں, جب آپ ایک چیز کو اوور یوز کریں گے نا, تو پھر واقعی جب وہ چیز ہوگی آپ کے ساتھ, کوئی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آپ اگر گیہوں کے ساتھ گھن پیسیں گے اس طرح کے پروجیکٹس کی بنیاد پہ, میں پاکستانی اداروں کی بات کر رہا ہوں, تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہی ہوگا, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی. ایگزیکٹلی. تو بہت احتیاط سے, اور انفیکٹ جو جن کے لیجیٹمیٹ کازز بھی ہیں, میں انہیں بھی کہوں گا کہ ان کو بھی بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. یہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے آپ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں نا یار, he may not be who you think he is. یہ بھی ایک بہت اس کا ڈبل چیک کر لیں, ڈبل ٹرپل کوادروپل. سر وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور جیسے ہمارے ملک میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر سیاسی جو تنازع ہے وہ سیدھا کورٹ کے دروازے پر پہنچتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, گزشتہ 70 سال سے یہی چکر چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کی بیماری کا جو معاملہ تھا وہ بھی آج لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا, جب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے آج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا حکومت کی وہ کنڈیشن جس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو 4 ہفتے کے لیے ہم بھجوا رہے ہیں, ان کا نام ECL سے نکال رہے ہیں, اگر نواز شریف جو ہے 7 ارب سے زائد کا انڈیمنیٹی بانڈ یا سیکیورٹی بانڈ جسے آپ کہہ لیں وہ جمع کرا دیں. تو آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی کی شہباز شریف نے, مسلم لیگ نون کا اجلاس بھی ہوا, انہوں نے کہا یہ ایک بہت ہی غیر انسانی مطالبہ ہے حکومت کا, اور یہ جو ہے تاوان ہے, یہ جو ہے کوئی انڈیمنیٹی بانڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد سیدھا چلے گئے وہ لاہور ہائی کورٹ. اب لاہور ہائی کورٹ نے آج ابتدائی سماعت کی, جس میں انہوں نے وفاق کو نوٹس بھی جاری کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا موقف ہے, کیونکہ شہباز شریف نے یہ موقف لیا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں نے نواز شریف صاحب کی ضمانت کر دی ہے, تو اس کے بعد, اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اس میں جرمانے کی رقم بھی رکھ دی گئی تھی, تو کیا یہ جو حکومت نے کنڈیشن لگائی ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ جس بارے میں قانون ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. اچھا, یہ تو پتہ نہیں کل لاہور ہائی کورٹ کل ہی کوئی نہ کوئی عبوری حکم جاری کرے گی یا مزید طول کھینچے گا یہ معاملہ. یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے, میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی وہ ایک نیریٹو یہ ہے کہ جی کس طرح کے نااہل لوگ ہیں کہ 3 دفعہ اقتدار ملا اور ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جس میں اپنا علاج کرا سکے, لعنت ہے نا, یہ نیریٹو ہے. اچھا, بات بھائی یہ ہے کہ چاہے پرائیویٹ میڈیکل بورڈ ہے یا آپ کا سرکاری میڈیکل بورڈ, دونوں اس لیے بھیج رہے ہیں اسے, اس لیے نہیں بھیج رہے کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا, اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے, اس لیے وہ باہر جا رہا ہے ڈائگنوسس کے لیے. ڈائگنوسس نہیں ہو رہی, یہ اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی مریض کی, یہ ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے کہ یار ہم ڈائگنوسس نہیں کر پا رہے اس لیے بھجوایا جا رہا ہے. تو اب مریض کو
پہ پینلٹی لگانے کا جو ہے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر ایک نیریٹو ہے کہ جی باقی قیدیوں کو یہ سہولت نہیں ہے تو ہم جب پاکستانی ہیں برابر ہیں تو ایک قیدی سے ایسا سلوک کیوں؟ اچھا بات یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ باقی قیدیوں کو بھی یہ سہولت ہونی چاہیے؟ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے یا جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر ان کو نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اپنی نااہلیت کا جو ہے اعتراف کر رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کو بھی ہم یہ سہولت نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم آپ کو بھی نہیں دے سکتے. آپ انہیں سہولت دیں اور یہ بھی کہیں کہ ہم باقی قیدیوں کو بھی یہ سہولت دینے کی کوشش کریں گے. اس کا توڑ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بات پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکول سٹیزن شپ کی بات ہے تو بھائی میرے بھی بہت سارے دشمن ہیں. میں یہ سوال کیوں نہیں کر سکتا کہ یار عمران خان صاحب آپ تو باڈی گارڈز کے بغیر ہل نہیں پا رہے، آپ پرائم منسٹر ہیں نا، لیکن آپ ایک کامن سٹیزن بھی ہیں نا میری طرح سے. حقوق کی بنیاد پہ قانون کی نظر میں مجھ میں اور عمران خان میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر میں یہ کرتا ہوں یار عمران خان کو آپ نے باڈی گارڈز دے دیے، مجھے کم از کم 2 باڈی گارڈز دیں، تو میں حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں؟ پوزیشن والی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ ہالینڈ کے وزیر اعظم کی پکچرز ٹویٹ کیا کرتے ہیں سائیکل پہ آ رہا ہے. اچھا دوسری پھر آپ یہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں یار وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے 100 دشمن ہو سکتے ہیں، ایک وہ منصب کو اصل میں حفاظت کی جا رہی ہے، عمران خان کی حفاظت نہیں کی جا رہی. فائن ہے نا. ریاست مدینہ آپ بنا رہے ہیں نا، ریاست مدینہ کا کون سا خلیفہ باڈی گارڈز کے ساتھ چلتا تھا، شپ شپا کے ساتھ چلتا تھا؟ کوئی ایک مثال نہیں، چونکہ وہ ایک آئیڈیل سچویشن پیدا کر رہے ہیں اس لیے میں آئیڈیل گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ گفتگو نہ کرتا. اچھا یہ اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر شخص کا جو رتبہ ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اس حساب سے اس سے سلوک کیا جاتا ہے. پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی مساوی ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے. مثلا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس کو آپ کمرہ کیوں دیتے ہیں؟ میں بطور ایم این اے کل آپ سے پوچھ سکتا ہوں یار یہ بھی ایم این اے، میں بھی ایم این اے، میرا کمرہ کدھر ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جی ہم یہ باقی سب کے لیے نہیں کر سکتے، آپ کے لیے نہیں کر سکتے، تو اس میں تو میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ یار جگہ جگہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض کی فرمائش نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہم نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، لہٰذا اس کی جان بچانے کے لیے اسے جانے دیا جائے. اور ریٹن گارنٹی لکھ کے دے رہے ہیں، اور وہ بورڈ بھی آپ کی حکومت کا ہی بنایا ہوا ہے. اب وہ اس پہ آج وہ دوسرے وزیر جو ہیں غلام سرور، ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلا لیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ٹھیک ٹھاک ان کی کھنچائی کی ہے. اچھا تو کہ جی ڈیل، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی طرف سے تو نہیں، میں نے وہ کہا تھا، میں نے تو یہ ادھر ادھر وہ گول مال کر گئے. خیر عدالت نے کہا اچھا تو آپ ذرا آئیں نا، آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھنسی ہوئی ہیں سارے. جی بالکل. تو میرے خیال میں ہم کانسپریسی تھیوریز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا انسانی ہمدردی کا مسئلہ بھی ہونا اس کے بھی پیچھے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور کنسپریسی تھیوری بھی جو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس آفس میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جی ایک دم سے نا کچھ پیسے ڈپازٹ ہو گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں اور ایک دم سے ریزروز ہو گئے. سلطنت واٹس ایپ میں یہ خبر بہت گھومی تھی، وہ بھی ڈی بنک ہو گئی ہے. اب انفارچونیٹلی کیونکہ میں اس میں اتنا پھنسا ہوا تھا، میں سامنے دیا بزنس ریکارڈر نے بہرحال اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سٹوری کی ہے، آپ جا کے اس کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی وہ خبر وائرل ہوئی تھی نا اس سے 5% بھی یہ نہیں وائرل ہونے. ایک مجھے پاکستانی، یہ بورنگ ہے، مزیدار نہیں ہے. پاکستانی ڈرامہ یاد آتا، اس کا بڑا کلٹ قسم کا ایک ڈائلاگ تھا، وہ کس کو کہہ رہے ہو، تو وہی بات ہے کہ آپ کس کو سمجھا رہے ہیں. صحیح ہے. لے لیں. ویلکم بیک جی. اور بس ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ ابھی جو ڈس انفارمیشن والے سیگمنٹ میں جو میں بات کر رہا تھا سوشلسٹ ویکلی اور خالصہ اخبار لاہور کی، یہ انویسٹیگیشن وہ ڈس انفو EU والی نہیں تھی. یہ ذکی خالد صاحب جن کا کل بھی ذکر کیا تھا یہ سہیل ایاز والے کیس میں، یہ ان کی اوپن سورس انویسٹیگیشن ہے، انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ہے، اور یہ ویب سائٹ پاک انسائڈر پر چھپی ہے. سو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. جی اچھا موضوع بدلتے ہیں. فیض احمد فیض، اقبال، بلراج ثانی، دیو آنند،
डॉक्टर अब्दुल सलाम, सरमद साहबाई, नवाज शरीफ, इनमें कोई कॉमन चीज़ है? कुछ समझ में आता है क्या? बड़े नाम है। गवर्नमेंट कॉलेज के लाहौर के सारे ग्रेजुएट्स हैं और यह पढ़ाते रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरा इम्तिहान तो अच्छा, इस तरह के सैकड़ों नाम हैं गवर्नमेंट कॉलेज से जो निकले हैं पिछले 100 साल से ज़्यादा मुद्दत में। तो GCU है वह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उससे एक ऐसी खबर आई है कि सारे के सारे जो हैं अपनी कब्रों में तमीरी बने हुए होंगे। एक 3 रुकनी अंदरूनी तहकीकाती कमेटी ने जो है तहकीक की 2003 से 13 के दरमियान के जो 10 साल हैं उसमें GCU के अंदर अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स साइंस है, उसमें फॉरेन फैकल्टी के नाम पे जो फंडिंग में घपला हुआ उसके बारे में तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। इस स्कूल में गैर मुल्की असातिज़ा और मुहक्किकीन को पढ़ाने के लिए मदऊ करने के नाम पे $7 मिलियन तकरीबन 64 करोड़ रुपए के घपलों की निशानदेही की गई है। ये फंड्स हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फॉरेन फैकल्टी हायरिंग प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिए गए थे। तहकीकात के मुताबिक इन 10 साल के अरसे में 58 गैर मुल्की टीचर, सुपरवाइज़र वगैरह जो हैं उनको चंद महीने से लेके 8 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे बुलाने का दावा किया गया और उनकी तनख्वाहें बाकायदगी से एक जो लोकल पाकिस्तानी बैंक था उसमें जमा होती रही। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन कमीशन को गैर मुल्की असातिज़ा की तनख्वाहों के बारे में जो ख़त लिखे उसमें ये बात छुपाई गई कि अक्सर जो फॉरेन फैकल्टी टीचर्स थे वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे, मगर उनकी तनख्वाहें बैंक में जमा हो रही थी या जितनी मुद्दत के लिए उनके क़याम का दावा किया गया था उतनी मुद्दत तक वो यहाँ नहीं रहे। गोस्ट फॉरेन टीचर्स, यस, गोस्ट फैकल्टी, गोस्ट फैकल्टी, मगर ऑलमोस्ट गोस्ट फैकल्टी, नॉट एग्जैक्टली। मगर GCU की जानिब से HEC को यही बताया जाता रहा कि ये असातिज़ा बाकायदा फैकल्टी मेंबर हैं। शाबाश। HEC और गैर मुल्की फैकल्टी मेंबर्स के दरमियान एक भी बराह रास्त ईमेल कम्युनिकेशन नहीं हुई। सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया था, जो भी कम्युनिकेशन होती थी वो अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथ साइंसेस के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ADR चौधरी, उनके तवस्सुस से होती। ये भी श्रीवास्तव ग्रुप ही बन रहा है बॉस। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो तनख्वाहें लोकल बैंक में जमा हुई वो निकलवाई भी जाती रही। हाँ। मगर जब अकाउंट होल्डर मुल्क में मौजूद ही नहीं था तो कौन निकलवाता रहा? ये सवाल है, ये भी एक सवाल है। तहकीकात के मुताबिक 64 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए के इस्तेमाल में सीधी गड़बड़ का शुबा है। 50 करोड़। हाँ, अगर इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक किया जाए तो ये भी बआसानी पता चल सकता है कि कौन सा गैर मुल्की फैकल्टी मेंबर कितने पीरियड के लिए पाकिस्तान में रहा और GCU रिकॉर्ड में उसका क़याम कितना दिखाया जाता रहा। ठीक है, जब मामला पूरी तरह खुलेगा रिपोर्ट के मुताबिक तो उसमें सिर्फ GCU के लोग नहीं बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन के अफसर और बैंक अफसरान भी आपको बिल्कुल नजर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अकेले बंदे सर फेक अकाउंट्स वाला केस है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये एक ऑलमोस्ट जाली घोस्ट प्रोग्राम था। तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की है कि नैब अब इस जो है स्कैंडल की छानबीन करे। बंदियों के वाइस चांसलर असगर जैदी साहब, उन्होंने इस पूरे जो स्कैंडल को, तहकीकाती नतीजे को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है और यकीन दिलाया है कि अब चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है उसको मजबूत करने की हम दिलो जान से कोशिश करें। बहुत खूब। और HEC भी इसको अब इन्वेस्टिगेट करेगी। इसको कहते हैं अजब करप्शन की फौरन कहानी। ये बात क्या बात है। हाँ, और एक साइड पे हम कह रहे होते हैं कि सर स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं है, तो लेकिन ये भी साबित होता है गोरा होता है। गोरा क्या सर, ये तो हमारे देसियों का नहीं है, तो गोरे नहीं है, ये तो गोश्त गोरे हैं यार, क्या हो गया। लेकिन अभी तो तहकीकात होंगी ना, क्या चले हो सकता है क्या होगा। वैसे टाइम पूरा हो गया, आप बात लंबी ना इजाजत नहीं आप ही ले नहीं, मैं इजाजत ले लेता हूँ। आज गोरे बुलाए थे, आपने गोरे बुलाए थे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।